Hello everyone, 안녕하세요. 나우인 광주 김소연입니다. 윤석열 대통령 탄핵 심판 선고가 예상보다 늦어지고 있습니다. 3월 20일에서 21일 사이에 선고가 날 것이라는 전망이 지배적인데요. 헌재는 지난주에 이어 오늘 또 재판관 평의를 이어나가고 있습니다. 현재 사실관계 확정, 논점 정리 작업을 계속 진행 중인 것으로 전해지고 있는데요. 이미 10여 명의 헌법연구관으로 구성된 TF는 인용, 기각 양쪽 결정문 초안을 작성했고 현재 평의를 거치며 수정 작업이 이루어지고 있다고 합니다. 헌법재판소가 과연 어떤 결론을 내릴지 국민들의 관심과 긴장도 점점 고조되고 있습니다. 특히 국민의힘이 이재명 민주당 대표의 2심 선고가 윤 대통령 탄핵 선고보다 먼저 내려져야 한다는 주장을 펴고 있는데요. 국민의 삶이 회복되는 것이 모든 것 앞에 우선해야 하지 않을까 싶습니다. 일부 광주 업데이트에서는 담양 지역 뉴스 현장을 신속하고 정확하게 전달하는 담양뉴스의 박지현 기자님 만나보고요. 2부 인사이트 광주 시간에는 광주광역시 첫 복합 쇼핑몰 더 현대 광주가 첫 삽을 뜬다고 합니다. 이르면 내후년에 개장을 하게 되는데 자세한 내용 광주광역시의 홍보맨이시죠? 자원순환과의 나우철 팀장님과 함께 알아보겠습니다. 오후의 시작, Now in 광주. 광주에서 일어나는 최신 뉴스와 유용한 정보를 한국어와 영어 이중언어로 전해드리는 광주 업데이트. 오늘은 담양 지역의 따끈한 뉴스를 신속하고 정확하게 전해주시는 담양뉴스의 박지현 기자님 전화로 연결합니다. Now today's first part of Gwangju News is connecting with Damyang News reporter Park Ji-hyun who will be providing swift and accurate updates of Damyang region. 기자님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 담양뉴스 박지현 기자입니다. 네, 지난주에 이어서 또 이번에 뵙게 되니까 너무 반가운데요. 자, 먼저 오는 4월 2일에 담양에서 군수 재선거가 있죠. 지금 후보 등록 마감 결과는 지금 어떻게 되나요? 네, 4월 치러질 담양군수 재선거에는 총 2명의 후보가 본선 등록을 마쳤습니다. 담양군 선거관리위원회에 발표한 자료에 따르면 지난 13일부터 14일까지 진행된 후보자 등록 기간 동안 더불어민주당 이재종 후보와 조국혁신당의 정철원 후보가 후보 등록을 완료했다고 합니다. 이렇게 본선 대결이 2파전으로 좁혀지면서 양측 모두 치열한 선거운동을 펼칠 것으로 예상되는데요. 무엇보다 이번 선거는 담양군의 미래를 책임질 군수를 뽑는 중요한 자리인 만큼 유권자들의 선택에 대한 관심이 집중되고 있습니다. Right, so for the first news of the Damyang news, we are looking at the mayor by-election that is set for April 2nd. And for this upcoming Damyang County mayor by-election in April, two candidates have so far completed their registration for the main election. So the election commission's announcement was reported that during the candidate registration period between the 13th and the 14th of this month, Lee Jae-jung from the Democratic Party and Chung Cho-ran from the Justice for Korea Party have registered as candidates. 자, 그러면 이 후보들마다 가장 중점적으로 추진하고자 하는 핵심 공약 굉장히 중요할 것 같은데 간략하게 소개 좀 부탁드립니다. 양측 모두 지역 발전과 주민복지에 초점을 둔 공약을 내놓고 있는데요. 먼저 더불어민주당 이재종 후보는 중앙정부와 국회의 협력을 강조하며 담양군 예산을 최대한 확보해 국민들에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 힘있는 군수가 되겠다는 포부를 밝혔습니다. 한편 조국혁신당의 정철원 후보는 더 큰 담양, 소통과 화합의 담양이라는 슬로건을 내걸며 국민과 함께 혁신적인 변화를 일으키겠다는 의지를 보였고요. 특히 국민과의 소통을 바탕으로 지역 내 크고 작은 문제들을 해결하며 행복한 담양을 만들겠다고 약속했습니다.
Right. So as for the key pledges, we had just heard about each candidate that is focused on is that both candidates have presented promises focusing on regional development and the residents' welfare. So the Democratic Party candidate emphasized cooperation with the central government and the National Assembly, stating his ambition to secure the maximum budget for Damyang County. On the other hand, the Justice Korea Party candidate presented a slogan, a bigger Damyang, Damyang for communication and harmony. So he showed his determination to bring innovative changes in collaboration with the residents, focused on the solving both large and small local issues based on communication with the people. 그러면 우리 담양뉴스의 박 기자님께서 생각하시기엔 이 담양군 발전을 위해서 먼저 가장 시급하게 해결해야 될 현안 뭐라고 생각하세요? 담양군은 아름다운 자연환경과 전통 문화를 자랑하는 지역인 만큼 이를 보존하면서도 지역 경제를 활성화시킬 방안을 마련하는 것이 시급한 과제라고 생각됩니다. 특히 최근 몇 년간 고령화와 인구 감소 문제가 본격적으로 심화되고 있기 때문에 이를 해결하기 위한 체계적인 도시 발전 전략이 필요해 보입니다. 지역 특산물의 경쟁력을 높이거나 관광 산업을 활성화하는 방안이 논의되고 있지만 이런 계획들을 실질적으로 추진할 수 있는 능력 있는 지도자의 역할이 무엇보다 중요하다고 보고 있습니다. Right. So as for her personal opinion, as a reporter of Damyang News, she mentioned about the most urgent issue that needs to be addressed for the development of Damyang County to be regarding its beautiful natural environment and the traditional culture, where the urgent task will be to find ways to preserve these while activating the local economy. So in particular, she mentioned about the issues of aging population as well as the decline in the population, which have become a more serious issue in the recent years, not only in Damyang but all across the country, and a systematic urban development strategy seems necessary to address these problems. There have also been discussions on enhancing the competitiveness of local specialties and promoting the tourism industry. However, the role of capable leadership to implement these plans effectively will seem crucial. Last of all, she had mentioned about smooth communication and building a consensus along with the residents will become essential for the long-term growth of Damyang County as well. 네, 이렇게 민주당과 조국혁신당의 양자 대결로 담양 군수 재보궐선거가 펼쳐질 것으로 보이는데요. 그렇다면 군민들은 어떻게 지금 평가를 하고 있나요? 이번 선거는 더불어민주당과 조국혁신당의 양자 대결로 펼쳐지게 되었는데요. 유권자들은 각 후보의 정치적 경험이 담양군 발전에 얼마만큼 기여할 수 있을지 주목하고 있는 모습입니다. 민주당 이재동 후보의 경우 오랜 정치 경력을 바탕으로 예산 확보와 중앙정부와의 협력 가능성을 강점으로 내세우고 있어 안정적인 행정을 기대하는 유권자를 중심으로 지지를 받고 있고요. 조국혁신당 정철원 후보는 상대적으로 신선한 혁신 노선과 국민과의 적극적인 소통 전략으로 새롭고 발전적인 변화를 기대하는 세대의 주목을 받고 있는데요. 국민들 사이에서 두 후보를 두고 각자의 공약 실현 가능성에 대한 평가와 논의가 활발하게 이루어지고 있습니다. 특히 무엇보다 두 후보가 선거운동에서 국민들과 얼마나 밀접하게 소통하며 실질적인 정책 방향을 제시하느냐가 관건이 될 것으로 보입니다. 네, 요즘 정말 키워드라고도 볼 수 있죠. 이 소통이 굉장히 중요한 문제인 것 같습니다. 잘 들었고요. 약간 주제를 저희가 이동을 옮겨봐서 지금 옛 담양역의 이제 플랫폼 구조물이 아파트 공사로 인해서 사라질 뻔했다고 하는데 어떤 과정을 거쳐서 일부가 보존될 수 있었는지 설명을 좀 부탁드려도 될까요? 네. 옛 담양역 플랫폼은 1922년에 준공된 이후로 100년이 넘는 세월 동안 담양철도 역사를 상징하는 중요한 구조물인데요. 하지만 최근 해당 부지에 아파트가 들어서면서 플랫폼 대부분이 철거될 처지에 놓였었습니다. 이에 담양뉴스는 아파트 조성공사로 인해 플랫폼이 사라지게 되면 근대문화유산이 소실되는 점을 지적하며 지속적인 보도를 이어갔는데요. 해당 내용을 접한 최영식 전 담양군수가 당시 시공사와 협의해 플랫폼을 일부라도 보존할 것을 강력히 요청한 결과 이를 수용한 시공사 측에서 플랫폼 일부를 외부 조형물로 활용하기로 결정했습니다.
Right. Okay, so moving on to the next story about Tamyang from this county mayor re-election that is going to be happening in the beginning of April. We're talking about the old Tamyang station platform structure, which was almost demolished due to the apartment construction project. However, part of it was saved. And going into a little more detail about this is the old Tamyang station platform was built back in 1922. So it has been an important symbol of the history of Tamyang Railway for over a century as today marks 2025. However, it was nearly demolished when the area was being developed into an apartment complex, and their newspaper continued to report on this issue, pointing out that if the platform were to be demolished, an important cultural heritage would be lost. So upon hearing this, the former Damyang County mayor strongly requested that the construction company preserve at least part of the platform, where in response the construction company agreed to retain part of the platform and use it as an outdoor sculpture. 네, 이렇게 옛 담양역이 말씀하신 것처럼 1922년부터 담양철도의 역사를 품고 있는 중요한 유산 같은데요. 그럼 역사적으로는 조금 더 구체적으로 어떤 의미를 가지고 있는지 소개 좀 부탁드립니다. 방금 말씀해 주셨던 것처럼 1922년 광주와 담양을 잇는 철도가 개통되면서 만들어진 역사입니다. 당시 철도는 담양의 주요 교통 및 물류 동맥 역할을 했는데요. 일제감정기 당시 조선철도 주식회사에 의해 추진된 이 철도는 광주 담양 간을 오가며 사람과 물자를 운송해 지역 경제에 매우 중요한 역할을 했습니다. 특히 담양역은 단순한 기차역 이상의 의미로 담양의 산업구조와 지역사회의 변화를 주도했는데요. 담양 특산물로 이름을 날렸던 족석, 삿갓, 찬빛 등 지역 특산물이 철도를 통해 만주와 일본으로 수출이 되었고, 장사꾼들은 이 철도를 통해 대처로 나가 경제활동을 지속했습니다. 또한 광주로 통학하는 학생들의 발걸음을 이어줬던 추억의 통학열차로도 유명했습니다. Okay, so you might get to wonder why is Damyang Station so important that we're talking about this. It's because they actually hold great historical significance and part of the Damyang Railway. So this old Damyang Station is very significant because again it was established back in 1922, more than 100 years ago when the railway connecting Gwangju and Damyang had opened. Now at this time, the railway played a vital role in the transportation and logistics of Damyang from other regions. And during the Japanese occupation, this railway was developed by the Joseon Railway Company, where it connected Gwangju and Damyang, facilitating the transport of people and goods, playing an important role in the local economy. Also, it was more than just a train station because it played a central role in the region's industrial structure and social changes, where local specialties like bamboo and hats and hair combs were transported through the railway to other areas, contributing to the trade as well. 과거 담양철도는 방금 말씀해 주신 것처럼 광주와 담양을 잇는 중요한 교통망이었다고 하는데, 혹시 이 철도와 관련된 아무래도 100년 넘는 역사를 가지고 있으니까요, 흥미로운 에피소드 또는 당시 철도를 이용했었던 분들의 이야기들도 혹시 좀 있을까요? 네. 당시 철도는 그 자체로 담양 사람들에게 큰 의미와 추억을 남긴 요소였는데요. 1930년대 이후 운행 횟수가 점점 늘어나면서 하루에 6번, 1940년대에는 8번 광주와 담양을 연결했는데요. 특히 광주에서 담양으로 오는 마지막 열차는 장사꾼들과 학생, 역 주변들의 주민들에게 익숙한 풍경이었습니다. 이 철도는 담양의 아름다운 풍경을 가로지르며 지나갔는데요. 담양천 인근을 지난 이후에는 고동고개를 넘어 담양역에 당도하며 많은 이들에게 고향에 돌아오는 따뜻한 기분을 선사했습니다. 특히 주민들 사이에서는 철도 운행을 통제하는 신호등이 중요한 생활의 리듬을 만들어줬다는 일화로 전해집니다. 열차가 정차할 때 플랫폼에 사람들과 물건들이 북적거리던 풍경은 오랜 시간 주민들 사이에서 기억되고 있는 장면입니다. Right. I think this is a very beautiful thing to even imagine about what she had just told us about this picture. 상상만 해도 되게 약간 정감이 느껴지고 아름다운 그런 추억의 장면들이 떠오릅니다. 자, 그렇다면 앞으로 이 담양역 그리고 철도 유적을 보존하고 또 활용하기 위해서 어떤 필요한 조치나 계획이 있다고 보실까요? 지금 플랫폼 일부를 보존한 것은 가장 중요한 첫걸음이지만 더 적극적으로 유적을 관리하고 활용할 필요가 있다고 생각합니다. 특히 플랫폼 외에도 주변의 역사적 흔적들을 찾고 체계적으로 복원하는 작업이 시급해 보이는데요.
현재 광주 담양 간 내륙철도 건설 계획이 진행되고 있는 만큼 이를 계기로 담양역의 문화적 입산을 재조명하는 것도 좋은 방안이 될 것으로 생각됩니다. Right, so she just mentioned about the measures or plans that seem necessary to preserving and utilizing Damyang Station because while preserving part of the platform will be a significant first step, more efforts will be needed to actively manage and utilize the heritage site. And in addition to the platform, it seems crucial to identify and restore other historical traces in the surrounding area. 네, 이렇게 소중한 문화유산이 보존될 수 있어서 다행인 것 같습니다. 앞으로 담양역과 또 철도유산이 더 많은 사람들에게 알려지고 활용될 수 있길 기대해 보겠습니다. 자, 마지막으로 이 담양에서 전국 대나무 디자인 공예 대전이 열린다고 하는데 되게 흥미로워요. 어떤 대회인가요? 네, 대나무를 활용한 디자인과 공예 작품의 새로운 가능성을 모색하는 전국 단위 공모전입니다. 담양이 대나무 고장으로 잘 알려져 있는 만큼 대나무 공예의 새로운 가능성을 모색하고 실생활에서 사용 가능한 제품 디자인을 발굴하는 취지로 개최되고 있습니다. Right, so last of all, there will be the National Bamboo Design and Craft Competition held in Damyang County, which is a nationwide competition exploring new possibilities of bamboo-based design and craft works. 이번에 출품 가능한 제품으로 관광기념품이나 생활소품, 인테리어, 사무용품 등 다양하다고 하는데요. 혹시 이 대나무 공예에 관심 있는 분들이 출품을 원할 경우에는 어떻게 접수하면 될까요? 네, 접수 기간은 4월 17일부터 22일까지며 한국 대나무박물관으로 직접 방문하거나 우편 또는 택배로 신청서를 첨부해 실물 작품을 제출하시면 됩니다. 네, 좋습니다. 지금까지 담양에 대해서 다양한 소식 담양뉴스의 박지연 기자님 모시고 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘의 퀴즈입니다. 이곳은 어디일까요? 지난 1972년 설립된 전남 담양의 대표적인 명소입니다. 대나무 숲으로도 유명하고요. 총 면적은 33제곱미터에 달합니다. 이곳을 걷는 것 자체로 편안한 힐링을 느끼게 되는데요. 연간 관광객 100만 명이 찾는 대한민국 최고의 관광 명소로도 손꼽히죠. 자, 그렇다면 이곳 어디일까요? 1번 중록원, 2번 관방천, 3번 메타세콰이어 길. So the quiz in English today is to guess where exactly I'm talking about. Now this is a famous landmark in Damyang County established back in 1972. It is well known for its bamboo forest covering a total area of 330,000 square meters. So just walking through this place will be providing a sense of relaxation and healing. And with over 1 million visitors visiting this place annually, it is considered one of South Korea's top tourist attractions. So where is this place that I'm talking about? Is it number 1, Jungnogwon or the bamboo forest? Or number 2, Gwangbangcheon stream? Or number 3, Metasequoia road? If you know your answer, text your answer to pound 9870 to win a prize. 정답 아시는 분들은 샵 9870으로 정답 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 추첨 통해 당첨되신 분들께는 다양한 선물이 기다리고 있습니다. 샵 9870, 지금 바로 문자 주세요. 네, 2부 인사이드 광주 시간에는 광주광역시 홍보맨이시죠. 자원순환과의 나우철 팀장님과 인터뷰 이어가겠습니다. 담양 딸기, 해남 고구마, 우리 지역에서 생산한 신선 특산품 알고 계시죠? 우리 지역 건강 먹거리를 쉽게 만나는 방법. 광주 전남 16개 지역 온라인몰에서 쉽고 빠르게 만나보세요. 지역 농산품 소비 장려 캠페인 코바코 광주지사가 함께합니다. 안녕하세요. 광주시민 여러분. 저는 민생경제연구소에서 대한민국 민생경제를 살리기 위해서 노력하고 있는 안진걸이라고 합니다. 배달앱이 도입돼서 음식을 편하게 시켜 먹게 된 건 사실인데 그렇다고 해서 소상공인들한테 무려 10%나 되는 수수료를 받으면 소상공인들은 10,000원, 20,000원 팔아가지고 배달 대행료까지 하면 또 신용카드 가맹점 수수료까지 하면 무려 20,000원을 기준으로 했을 때 7,000~8,000원의 수수료를 떼는 황당하고 고통스러운 상황이 되어 있습니다. 광주시와 광주경제 일자리 재단이 공공배달앱을 선정하고 수수료를 2%대로 낮춤으로써 소상공인들도 숨통이 트이고 고물가로 고통받는 소비자 시민들의 물가 안정에도 도움이 되는 윈이라는 정책이 지금 확산되게 되는데요. 여러분, 이메포와 땡겨로 당장 갈아타시죠.
적극 강추드립니다. 광주 공공배달앱 위메프5와 땡겨요를 이용해 소상공인들에게 도움을 주고 착한 소비를 실천해주세요. 여러분의 참여가 광주 지역 경제와 소상공인을 살립니다. 소상공인을 위한 착한 소비, 광주가 합니다. 이 캠페인은 지주엔과 광주경제진흥 상생 일자리 재단이 함께합니다. 다운이 옷이 땀에 젖으면 땀 냄새를 의식하게 되죠. 뉴 다운이 시트러스 앤 버베나. 시트러스로 땀 냄새를 날리고 샤워한 듯한 상쾌함만. 땀에 젖어도 향기만 오래. 다운이. 윤석열을 향해서 내란 우두머리라고 하고 123 비상계엄에 대해서 내란이라고 규정하는 것은 법적인 규정이 아닙니다. 객관적으로 드러나 있는 다툼이 없는 최소한의 사실관계만 가지고 판단하는 거예요. 사안별로. 윤석열이 문제면 이재명도 문제야. 일반화의 오류 그리고 다른 반론을 차단한다는 의미에서 원천 봉쇄의 오류입니다. 지난 5일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 국민의힘 박정훈 의원과 이진숙 방통위원장이 민주당이 윤석열 대통령을 내란 수괴, 내란 우두머리라고 부른다면 이재명을 법카 유용범, 허위사실 유포범이라고 부를 수 있다고 하자 민주당 노종면 의원이 물타기하지 말라며 비판했습니다. 여기에서 물타기는 사건의 핵심이나 본질을 벗어나 논점을 흐리는 것을 뜻하는데요. 영어로는 to muddy the waters라고 표현해 볼 수 있겠습니다. 상황을 혼란스럽게 하다, 본질을 흐리다라고 해석해 볼 수 있겠죠. 예를 들어서 쏟아지는 의혹을 잠재우기 위해서 정책 발표라는 물타기 시도가 있었다. 영어로는 In an attempt to divert attention from the mounting allegations, there was an effort to muddy the waters by announcing new policies 라고 해볼 수 있겠죠. 다시 한번 물타기하다, 영어로 to muddy the waters. 지금까지 시사톡톡이었습니다. 네, 여러분은 지금 글로벌 광주 방송 Now in 광주와 함께하고 계십니다. 자, 오늘 2부 인사이트 광주 시간에는 광주광역시의 홍보맨이시죠. 자원순환과의 나우철 팀장님 모시고 우리 지역의 복합 쇼핑몰 진행 상황에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. So for the second part of our program, we are going to have to invite Mr. Nao Chol, who is known to be the Gwangju City's promotional team leader. And so we're going to be talking about the ongoing progress of the complex shopping mall center in our region. 안녕하세요, 팀장님. 네, 반갑습니다. 아, 오늘 너무 추워요, 지금. 네, 저도 이렇게 추워질지 모르고 오늘 강풍이 갑자기 14까지 올라간다니까 많은 분들이 좀 조심하고 아마 시골에는 또 하우스 하신 분들이 아마 너무 또 걱정이 많지 않을까 생각됩니다. 갑자기 어제 밤부터 막 눈이 내려서 네. 근데 지금 옷을 이것만 입으셔가지고 너무 추우실 것 같은데 네. 여러분 오늘 옷 진짜 따뜻하게 입어야 돼요. 그렇죠. 왜냐면 진짜 감기 걸린 사람들이 되게 많더라고요. 네네네. 자, 그럼 오늘 이야기로 들어가 볼까요? 3년 만에 드디어 광주 복합 쇼핑몰 중 한 곳이죠. 이 더 현대 광주가 첫 삽을 뜬다고 들었는데요. 진행 사항 그리고 개장 시기 궁금한 것들이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 여러분들이 너무 많은 시민분들이 기다릴 것 같아요. 특히 그럼요. 강주만 기다린 게 아니라 우리 근교
목포나 전남권도? 네네네. 그다음에 위까지 기다리지 않을까. 가까운 순천이나 남원분들도 이게 강주의 수건이었어요. 너무 많은 분들이 특히 젊은 또 신혼분들이 뭘 하나 사려면은 이케아 가고 솔직히 말해서 가구 좀 보러 가고 솔직히 말해서 멀리 네네, 가죠. 대형 창고 보러 가고 했는데 강주의 수건이 이제 곧 열리지 않을까 이렇게 생각합니다. 그래서 더 자세하게 한번 설명드리면요. 좋습니다. 네, 더 현대 강주는 강주 북구 임동 다들 아시겠지만은 전일 방지 부지 관광 단지 내에 조성될 지역 랜드마크형 복합 쇼핑몰로 현재 순조롭게 진행되고 있습니다. 지난해 복합 쇼핑몰 더 현대 강주는 광주광역시 지자체인 행정사무인 지구단위 계획 결정으로 교통영향평가, 건축, 경관 공동심의 모든 절차를 지난해 12월 30일 완료하였습니다. 이에 따라 더 현대 강주는 지난 2월 26일 토지매매 대금을 최종 납부한 데 이어 28일 자치구에 건축 허가를 신청 본격적인 공사 준비에 들어갔습니다. Good. 자치구의 건축 허가와 더 현대 강주의 시공사 선정 등을 거쳐 오는 7월 착공하여 27년 말 준공되어 개장할 것으로 전망됩니다. 아, 27년 말이면 아직도 2년 반이 남았군요. 그래도 짧지 않을까 생각됩니다. 아, 너무 기대가 됩니다. 조금만 우리가 더 버텨보죠. So again, we are talking about this Gwangju's complex shopping mall where one of the three places is finally about to begin its groundwork because it has finally broke its ground, the Hyundai Gwangju. Now it's going to serve as a landmark complex shopping mall to be built in the Imdong Jeonnil and this Jeonnil Textile Company site, the old textile company site that used to exist in Gwangju's Bukgu district. Now the project is obviously currently progressing very smoothly, and after receiving the construction permit and selecting the contractor, construction is expected to begin in July and it will be completed by the end of 2027. So we still have about 2.5 years to go. However, of course, we are very much looking forward to it. 말씀하셨던 것처럼 정말 많은 분들이 기대를 하고 많이 네네. 기다리고 있는 것 같습니다. 자, 그럼 이 더 현대 광주 2027년 말에 완공될 이곳은 그 사이즈가 규모가 좀 어떻게 되나요? 네, 방금 사이즈보다 우리 네. 진행자님이 말씀하셨듯이 아직도 2년이 남았습니다. 네. 이런 말을 하잖아요. 네네. 보통 시민들이 그렇게 생각을 하세요. 왜 행정 절차가 이렇게 기나? 근데 일반 대기업 같은 경우는 아파트를 지을 때 허가 나면은 바로 빠른 속도 전을 할 수 있거든요. 그렇죠. 엄청 빠르게 네, 샥샥샥샥 올라가죠. 지하만 파면은 바로 한 20층 올라가는데 맞아요. 강공소에서 하는 모든 공사는 행정적인 절차가 있습니다. 이걸 지키지 않으면 할 수가 없기 때문에 더 뭐 안전하게 짓겠죠. 그렇죠. 더 안전하고 시민들의 교통 영향 평가까지 이게 모든 절차를 또 공론화해서 이루어지기 때문에 많은 시민분들이 아직 3년 전에 결정했는데 왜 아직도 안 됐을까 하지만은 안전하고 더 편안하게 이렇게 관공서에서는 이렇게 시간이 좀 오래 걸린다는 거, 행정적인 절차가 있다는 것에 대해서 좋습니다. 좀 양해 좀 I mean, this is the 부탁드리면서. bureaucracy red tape. So yes, go on. 네, 우리 규모 같은 경우는 더 현대 서울의 연면적은 19.4만 제곱미터고 약 5.9만 평이고 네. 더 현대 강주의 연면적은 이보다 1.45배 큰 28.2만 제곱미터에 8.5만 평입니다. 와, 그럼 광주가 더 크네요. 그렇죠. 와우, very 이런- much looking forward to it. 높이는 어떻게 되나요? 네네. 지하 6층부터 지상 8층까지 있는 건물이며 높이는 60m로 아파트 20층 규모입니다. 와, 어떻게 지어질지 상상조차가 안 되는데요? 이게 이제 많은 시민분들이 이게 좀 적지 않나 서울이나 그런 데보다 그렇지만 우리는 면적이 옆으로 퍼지기 때문에 이게 좀 더 작다고 생각을 하신 거예요. 20층인데. 우리 보통 보면 서울에 가면은 63층 그다음 123층 그걸 또 강주에 생각하는 분들이 많아요. 아, 그럴 수 있겠다. 네네. 그 부분을 제가 미처 생각하지 하지만 못했습니다. 우리는 면적이 더 크다는 거. 면적이 1.5배 가까이 된다. 네네. 예. 네, 내부에는 쇼핑몰, 전시관, 식물원, 여가, 교육, 시설 등이 들어설 예정입니다. 지상 1층부터 6층은 쇼핑 등의 판매 시설, 오호. 보타니컬 가든, 식물원이죠. 예, 그다음에 전시장. 너무 좋다. 네, 지상 7층에서 8층은 레스토랑, 카페, 문화 시설. 예. 지하 1층은 이제 많은 분들이 여기는 식품관이나 푸드코트. 자주 가죠, 사실. 네, 우리 보통 강주에는 좀 큰 데가 강주 신세계하고 롯데가 있지만은 그래도 좀
대도시에 비해서는 작아요. 많이 아마 그래서 가면은 이제 너무 아쉽다. 음식이 많이 없다. 이렇게 네네. 생각하는데. 근데 뭐 타 도시 뭐 롯데나 신세계 가면은 저도 몇 번 가봤지만은 안 보여요 끝이. 지하에 10분간 들어가면은 안 맞아요, 보이는데 맞아요. 이거 거기서 매일매일 음식 먹어도 한 달 넘게 새로운 걸 먹을 수 있어요. 아마 정도로. 처음 가신 분들은 이걸 뭔 음식을 먹어야 될지 찾을 정도인데 맞아요. 아마 여러분들이 이런 신세계를 이제 강주에서도 즐길 수 있다는 거죠. 아, 맞습니다. 그리고 지하 2층부터 5층까지는 이제 주차 시설이 되어 있습니다. 근데 좀 특별한 점이 있다던데 이 건축 디자인이 좀 되게 좀 특별한 모티브로 좀 재미있게 지어진다면서요. 그렇죠. 프리커상을 수상한 헤르조그 앤 두레맹, 이게 좀 발음이 좀 어렵습니다. 맡은 건축 디자인은 구 전남 일신방직의 상징인 정사붕의 한옥의 박공 지붕을 모티브로 개방성을 강조하여 디자인을 반영했습니다. 오, 그러니까 이 전남 일신방직이 좀 경사진 지붕을 가지고 그렇죠, 있었고 그렇죠. 한옥의 박공 지붕을 가졌었는데 그걸 그대로 이제 착용해가지고 지어지는 거군요. 어떻게 보면 이제 전남 일시방직이 예전엔 좀 슬픈 역사죠. 우리 많은 분들이 정식적으로 월급은 못 받고 좀 그런 아픈 역사인데 이것도 유지를 해야 되나 발전해야 되나 처음에는 이런 찬반 네. 논란이 굉장히 많았었죠. 고민이 됐었을 것 같아요. 네네. 그렇지만 이제 많은 근대 역사관이 있고 하기 때문에 강주에서 필요한 게 뭐냐, 또 강주 시내 중심 지역에 그만한 땅을 갖고 있는 것이 여기밖에 없는 거죠. 너무 기대가 됩니다. 이야기를 들으면 들을수록. Okay, so first of all, I think this is something that you really all ought to know because the scale of Hyundai Gwangju that will be built as the complex shopping mall is actually even bigger than the Hyundai Seoul. So it's about 1.45 times bigger with a total area of 282,000 square meters going to be covering the size. And the building will have 6 underground floors and 8 above ground floors with a height of total 60 meters, which is equivalent to a 20-story apartment building. Inside there will be shopping malls, exhibition halls, botanical gardens, leisure and educational facilities. So from floors 1st to the 6th, they will be featuring retail spaces, botanical garden and exhibition hall, whereas floors 7 and 8 will be to host restaurants, cafes and cultural facilities. And of course, the underground first floor will have the food court and the food hall, whereas the underground floors 2nd to the 5th will be the parking facilities. One thing that is very interesting to note is that this architecture will be designed by Heroz and Dimuron, who is the winner of the Pritzker Prize. So he incorporated elements like the slanted roof of the old Jeonnam and Ilsin textile companies, as well as the traditional Korean hanok, or the Korean traditional housing roofs, to emphasize the openness as well. So I think it's very much looking forward to it, that we're all having great expectation for it. 자, 그럼 이런 대규모 사업, 진짜 말 그대로 뭐 20층 높이의 아파트 높이이고 연면적도 뭐 서울보다 클 정도니까요. 그렇죠. 정말 대규모 사업인데 이 더현대 광주 복합 쇼핑몰이 차질 없이 진행되기 위해서는 광주시에도 좀 여러 가지 지원을 해주고 있을 것 같아요. 그렇죠. 강주시 모든 행정이 지금 우리 민선 8기에서는 이걸 모티브로 좀 우리 시장님 핵심 공약이자 이걸 진행하기 위해서 많은 분들이 지금 신경을 쓰고 있습니다. 이게 그냥 되는 것이 아니기 때문에 그렇죠. 강주시는 복합 쇼핑몰 설립에 차질이 없도록 신속, 공적, 투명한 원스톱 행정 절차를 지원하기 위해 지난 22년 9월부터 복합 쇼핑몰 관련 담당 부서와 자치구 등이 참여해 논의하는 복합 쇼핑몰 신활력 행정협의체를 구성하여 운영하고 있습니다. 왜냐면 이게 또 우리만의 강주시만의 문제가 아니라 자치구가 좀 도와줘야 되거든요. 각 구에서. 네네. 행정부시장의 주재로 신활력 행정협의체 본회의에서는 주요 행정 절차 진행 전에 필요한 내용과 예상 문제점을 논의하며 행정 절차 진행 중에도 신활력 행정협의체 실무회의를 수시로 개최하여 부서 간 입장을 공유하고 조율했습니다. 이게 부서 간도 교통부터 건축, 그다음 토지 여러 가지 문제가 있거든요. 이걸 하나로 통합하기 위해서는 어떻게 보면 이제 시장이 바쁘시니까 우리 행정부시장이 주재를 해서 계속적인 논의, 조정, 그다음 자치구의 또 문제점, 이런 또 상인들이 또 어떻게 보면 또 반발도 많이 했죠. 그렇죠. 그래서 이렇게 오래 걸렸던 수건 사업인데. 또 상인들을 또 설득하는 과정도 공청회 과정도 몇 차례 하고 진행하고 했기 때문에 많은 우리 행정력이 동원됐습니다. 더 현대 강주는 강주의 첫
복합 쇼핑몰이자 도시 이용 인구 3천만 시대에 실현할 핵심 인프라인 만큼 적극적 행정을 펼쳐 통상 10개월이 걸리는 주요 행정 절차를 8개월의 단축 11개월 만에 마무리하여 복합 쇼핑몰 설립에 속도전을 내고 있습니다. 그러니까 원래 이런 게 19개월 거의 네네네. 20개월 2년 가까이 걸리는데 이거를 이제 1년 안으로 그렇죠. 단축을 시킨 거군요. 이게 모든 행정이 집약체가 돼서 이걸 빨리 시민들에게 선보이고 싶은 마음이죠. Right. Obviously, to establish this The Hyundai Gwangju, which is the very first complex shopping mall located in Gwangju City, to be successfully implemented, Gwangju City is also mobilizing all its efforts with active communication, I must say, between each department as well as each of the autonomous districts. That this one, for instance, is going to be located in Bukgu district, so there have been a lot of communications and platforms where usually it takes about 19 months. Typically it takes 19 months. However, it has been completed in just minusing 8 months, so just within a year, in total of 11 months, where these key administrative procedures have been completed, accelerating the establishment of the shopping mall. 자, 더불어서 이 인근에 이제 더현대 광주뿐만 아니라 광천동 광주 신세계에도 이제 개발 사업을 진행하게 되잖아요. 네네. 그러면서 아무래도 이제 시민분들이 교통 대란에 대해서 좀 우려의 목소리가 높긴 하거든요. 그러죠. 지금도 좀 막히는 부분이 맞아요. 많고, 근데 완공이 되면은 많은 대구나 인천, 부산 많은 야구 팬들이 오세요. 당연히 그렇겠죠. 근데 일단 지금 당장 저희 눈앞에 교통 상황이 염려되는 네네. 부분이 있어서 네네. 어떤 광주에서 지금 정책들로 어떻게 풀어나갈지 계획이 있나요? 네네, 당연히 있죠. 네. 있어야죠. 네네네. 들어보시죠. 네네, 신세계 백화점 확장 포함 광청도 일대에 현재 2개 복합 쇼핑몰이 있습니다. 오. 터미널 복합화 사업 등 대규모 개발 사업이 동시다발적으로 진행되어 광천권역은 향후 지금의 2배 규모인 교통량이 집중될 것으로 예상됩니다. 2배요? 네네네. 이거 굉장히 걱정됩니다. 네네. 우리 시는 도시철도 광천 상무선과 BRT 도입, 급행버스 신설, 에코브리지 등 대중교통 보행 중심의 광천권역 대자보 특별교통대책을 마련하여 지난해 9월 11일 정책 브리핑 대책 발표 후 현재 후속 조치를 이행 중입니다. 향후 신세계와 사전 협상 과정과 교통 영향 평가 등을 통해 교통 대책은 지금보다 더 구체화될 예정이고 발표된 광천권역 특별교통대책과의 연계성도 집중 검토하여 시민 교통 불편을 최소화하겠습니다. 예. 말씀하신 것처럼 이 도시철도 광천 상무선 그리고 네네. BRT가 도입되면서 급행버스도 신설되고 하면은 조금은 나아질 수도 있겠네요. 네네네. 그리고 아무래도 광주의 이 대자보 도시 실현을 위해서 지금 계속 지금 대자보 도시를 홍보하고 에코브리지도 있는데 이렇게 네네. 신설한다고 하시고 네네. 예, 좋습니다. 아마도 이게 다 되면은 그래도 어느 정도는 우리 시민 여러분들이 교통 대란이 될 거다. 지금도 시간대별로 좀 있는데 그 시간에 집중적으로 배차나 또 급행버스 그다음에 아까 말했던 BRT 도입하면은 조금 더 완화되지 않을까 생각되고 있습니다. 예, 뭐 많은 기대도 됩니다만 염려도 되는 것이 사실이라 광주시에서도 이런 부분을 신경 쓰시면서 열심히 잘 마련하고 계시는 것 우리가 같습니다. 도시가 팽창되면 그만큼 문제가 맞아요. 교통이죠. 근데 팽창을 원하면서도 교통도 많은 사람들이 생각을 하거든요. 근데 상하이나 대도시 런던이나 오사카, 도쿄도 보면은 어쩔 수 없는 흐름이 있더라고요. 그럴 때 개인 차를 덜 갖고 온다. 결론은 그거거든요. 결론은 대중교통을 더욱더 활용하자. 그렇죠. Alright, so we just talked about the concerns about traffic issues since the neighboring area of the Gwangcheon-dong is also undergoing a development for the Gwangju Shinsegae. So the city has addressed these traffic concerns by explaining that how city has proposed a Gwangcheon area special traffic plan which focuses on public transportation and pedestrian-friendly solutions. So again, Gwangju City has always been promoting for this 대자보 city, which is basically using public transportation, bicycles, and walk. So this will be including the introduction of the Gwangcheon-Sangmu urban rail line, as well as bus rapid transit, which is often abbreviated into BRT, and express buses, as well as establishment of eco bridges. So after the plan's announcement on September 11th in 2023, follow-up actions are currently in progress as well. Well, one thing that I think we all should note
is that as the city is expanding, just like he had just explained as well, it is also crucial that we all get to use a little more of the public transportation and use a little more of bicycles and pedestrian walks instead of riding our own vehicles because, again, there will be traffic concerns as well as the environmental issues. 자, 이어서 예. 네, 저 같은 경우는 이런 생각을 해요. 우리가 복합 쇼핑몰에 여러 가지 생기면서 우리 야구 도시지 않습니까? 기아가 지금도 지금도 열심히 준비 중인데 이분들이 와서 타 지역 팬분들이 와서 솔직히 지금 어디 가서 돈 쓸 데가 없잖아요. 현실적으로 많은 돈을 안 쓰고 가는데 이 근처에 바로 생기면 여기서 부가세가 더 높지 않을까 생각 외에 우리를 보면은 강주 전남 사람들만 와서 쇼핑할 거다 생각하지만은 외지 사람들이 관광 온다고 해도 맞아요. 실질적인 관광은 요즘에는 야구장이더라고요. 야구가 보통 대구 랑 한다. 그러면 이틀을 합니다. 기본적으로 연계해서. 그럼 이틀 동안 체류 인구도 그렇죠, 더 늘어날 그렇죠. 것이고 네네. 경제도 더 순환이 되면서 그렇죠. 네, 우리의 내수 경제에 특히 지역 경제 활성화될 수 있을 것이다. 이분들에게도 좀 더 안락하게 쇼핑할 수 있는 공간도 생기고 먹을거리도 더 많아지고 좋지 않을까. 네네. 너무 좋습니다. 광주가 조금 더 자랑스러워지는 팽창하는 도시가 되는 것 같습니다. 자, 이렇게 저희가 더 현대 광주 신세계까지 살펴봤고요. 신세계 같은 경우는 이제 광주 백화점을 또 확장하면서 어등산 일대에 스타필드를 또 설립할 계획이 있잖아요. 네네. 먼저는 터미널 부근에 변화가 지금 생길 예정인데 구체적으로는 어떤 변화가 생길 예정일까요? 네, 지난해 8월 강주 신세계와 우리시는 광천터미널 복합사업 개발계획의 검토 신청서를 제출함에 따라 우리시는 그해 10월 광천터미널을 도시계획 변경 사전 협상 대상자로 선정하고 협상 조건을 제시한 바 있습니다. 신세계는 기존 신세계 백화점을 유코스트 문화관까지 확장하고 광천터미널은 문화, 상업, 업무시설과 특급 호텔을 갖춘 복합시설로 개발하여 다양한 시민 편의시설을 갖춘 지역의 대표 랜드마크로 조성한다는 계획입니다. 그러니까 신세계 백화점이 현재의 유스퀘어 문화관까지 이렇게 더 넓어지고 네네. 저희 광천 터미널에는 특급 호텔까지 갖추는 시설이 되는군요. 원래 신세계에서 계속 강주시에 이제 특급 호텔을 하려고 했는데 부지가 마땅치 않고 또 시민단체에서 많이 반대하고 해서 어떻게 보면 지금까지 이루어지지는 않았습니다. 네, 그랬군요. 터미널의 승하창은 세계적인 트렌드를 반영하여 이용객의 효율적인 동선과 스마트 차량 진출입을 기능을 강화하여 첨단 시스템이 적용되고 터미널을 중심으로 들어설 상업, 문화, 교육, 의료, 주거시설은 쇼핑과 여가, 헬스케어 그리고 문화생활까지 아우를 수 있는 즐거운 상상이 현실로 실현되는 강주 시민의 대표 휴식 편의 공간으로 조성될 것입니다. 기대가 됩니다. Now moving on a little bit, we had talked about how Shinseki is planning to expand the Gwangju department store and build a star field in the Eudang Mountain area. And there will be first of all changes made near the terminal. So in August in 2023, Shinseki Gwangju had submitted this terminal complex development plan, and Shinseki plans to expand the existing department store to the terminal area, the U Square Cultural Center, and develop this Gwangcheon terminal as a complex facility where there will be cultural, commercial, office spaces as well as a very luxury hotel. So the terminal area will become a major landmark of the region with a variety of cities and amenities. And also the terminal's drop-off area will also be changed. They will be featuring an advanced system that is designed to enhance efficient customer flow and smart vehicle access aligning with global trends. Now these developments will be including commercial, cultural, educational, medical, as well as residential facilities, which will create a space for shopping, leisure, healthcare, culture, and offering Gwangju citizens a top-tier recreational hub. 자, 이렇게 오랜 시간 동안 또 어등산 관광단지 내에 그랜드 스타필드가 들어설 것이다. 계속 논의가 됐었잖아요. 네, 많은 논의가 됐죠. 더 현대 광주는 이제 첫 삽을 뜨는데 이 그랜드 스타필드는 언제 첫 삽을 뜨게 될 것인가. 또 이것도 특히 광산구 주민들에게는 굉장히 문제가 되거든요. 왜? 광산구 주민들은 놀 데가 없다. 이게 하나 생겼으면 좋은데 대체 언제 생기냐. 지난번에도 어느 건설에서 맡았는데 결국은 무산되고 네네. 계속 지금 골프장 하나만 있지 않습니까? 골프장은 또 좋긴 한데 도심 속에 있는 골프장이라 좋긴 한데 이게 언제 개발될까? 많은 분들이 수건 사업이 언제 될까? 맞아요. 이제 드디어 되지 않습니까? 언제죠?
오등산 관광단지 조성은 2023년 12월 22일 강주도시공사와 협약 체결을 통해 신세계 프라퍼티를 민간 개발자로 지정하였습니다. 협약 이후 2024년 1월 8일 1단계 사업 협약 이행 보증금 116억과 1월 16일 토지비 계약금 86억을 납부하였고 3월 13일 현재 법인으로 주 스타필드 강주를 설립하였습니다. 잔여 토지비는 2024년 7월 16일과 2025년 1월 16일 1, 2차 중도금을 납부 완료했으며 6개월 간격으로 5년간 납부를 통해 28년도에 완납될 예정입니다. 올해 상반기에는 유원지 부지 세부 시설 설계를 착수하여 하반기 관광단지 조성 계획을 변경할 계획으로 2026년 하반기 유원지 부지 개발 사업을 본격 추진하며 그랜드 스타필드 강주를 포함해 1, 2단계 사업은 2030년, 3단계는 2033년 준공할 계획입니다. 좀 아직 시간이 엄청 멀었군요. 네네네. 33년이면 뭐 거의 10년 가까이 되는 시간인데요. 아니죠. 8년이죠. 좋습니다. 뭐 8년, 정확하게 말하면 8년인데요. 아, 오늘 이렇게 어찌됐든지 간에 더 현대 광주도 그렇고 이 유스퀘어 쪽에 이제 개발될 우리 신세계 그리고 또 어등산의 더 스타필드도 저희가 다양한 이야기 나눠봤는데 그래도 좀 기대가 많이 되는 것 같습니다. 그렇죠. 우리가 강주에서는 복쇼라 가거든요. 복합 쇼핑몰. 네네네. 이게 지금 빠른 속도전이 되기 때문에 또 대기업이 참여하기 때문에 아마 시민 여러분들은 그래도 좀 안심하지 않을까. 빠른 속도전. 네. 예. 좋습니다. 많은 기대를 가지고 광주시 저희도 계속 응원하면서 지켜보도록 하겠습니다. 다음 주에 또 저희가 모셔보도록 하지요. 지금까지 광주광역시 자원순환과 나우철 팀장님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.